Welcome to my YouTube channel Ganji Amarinder. In this video we are going to discuss very short answer questions in chapter sets. First one, write roster form of the set A is equal x such that x is a multiple of 5 and x less than 30. Second one, set B is equal to x such that x is equal to n square plus 1, n less than or equal to 5 and n belongs to natural number. Here two sets are given. It's A is equal to set A is equal x such that x is a multiple of 5 and x less than 30. Condition is x less than 30. Set Bueller form of A is given x such that x is a multiple of 5 and x less than 30. But multiples of 5 means multiply 5 with natural numbers. 5 ones 5, 5 twos are 10, 5 threes are 15, 5 fours are 20, 5 fives are 25, 5 6 are 30. But here element x is less than 30. So we take only 25. 5 to first element is 5, second 10, 5 twos are 10, 5 threes are 15, 5 fours are 20, 5 fives are 25. So x is less than 30. So we take only 5, 10, 15, 20, 25 only. Okay. This is the set, this is the roster form of this set A. Okay na? A అనే సమితికి సమితి నిర్మాణ రూపం ఇచ్చాడు. ఏమనేది x such that x is a multiple of 5. x అనేది 5 యొక్క గుణిజము. ఏంటి 30 లోపు ఉండాలి అది. అంటే గుణిజాలు ఎలా వస్తాయి? వాటిని సహజ సంఖ్యలతో గుణిస్తే వస్తాయి. కాబట్టి 5 1 5 అలా మనం 30 లోపు ఉన్న ఇది ఒక గుణిజాలను తీసుకున్నాం. ఇది ఏమవుతుంది? రోస్టర్ ఫామ్ అవుతుంది సమితి ఏకి. ఇప్పుడు సెకండ్ది, ఇది ఫస్ట్ వన్. సెకండ్ వాట్ ఈస్ గివెన్? సెట్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ ఎక్స్ సచ్ దట్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఎన్ స్క్వేర్ ప్లస్ 1, ఎన్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 5, ఎన్ బిలాంగ్స్ టు ఎన్. మీన్స్ ఎన్ ఈజ్ ఏ న్యాచురల్ నెంబర్ less than or equal to 5. 1, 2, 3, 4, 5 natural numbers we should take here. So its roster form is B, x such that x is equal to n square plus 1, n less than or equal to 5. So take n is equal to 1, substitute here, get x value, first element. N is equal to 1, 1 square plus 1 means 1 square means 1 plus 1, 1 plus 1 2. So 2 is the first element of. Next n is equal to 2, right here 2 square plus 1 means 2 square means 4 plus 1 5. Next n is equal right 3 square plus 1, 3 square means 9 plus 1 10. Next n is equal to 4 square plus 1 means 16 plus 1 17. Now n less than or equal to 5. So n is equal to మనము 5 వరకు తీసుకోవాలి. అంటే ఏంటి? న్యాచురల్ నెంబర్స్ 1 నుంచి 5 వరకు తీసుకోవాలి. ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. ఓకేనా? అంటే ఇప్పుడు n ఈజ్ ఈక్వల్ 4 తీసుకున్నప్పుడు 4 స్క్వేర్ ప్లస్ 1 17 అయింది. ఇప్పుడు n ఈజ్ ఈక్వల్ 5 తీసుకుంటే 5 స్క్వేర్ ప్లస్ 1 ఎక్స్ వాల్యూ ఏమవుతుంది? 26 అవుతుంది. సో రోస్టర్ ఫామ్ ఆఫ్ బి ఈజ్ సెట్ ఆఫ్ 2, 5, 10, 17, 26. ఓకే. సెకండ్ ప్రాబ్లం, రైట్ సెట్ బిల్డర్ ఫామ్ ఆఫ్. ఫస్ట్ two problems are given. First problem, set P is equal set of 1, 2, 3, 4, 6, 12. Set P is equal 1, 2, 3, 4, 6, 12. And second one, set Q is equal set of 1 by 2, 1 by 4, 1 by 8, 1 by 16. Roster form is given. మనము దీనికి సెట్ బిల్డర్ ఫామ్ మనం రాయాలి. ఓకేనా? ఫస్ట్ వన్, P is equal 1, 2, 3, 4, 6, 12. హియర్ ఎలిమెంట్స్ మనం గమనించినట్లయితే సెట్ Pలో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ ఏంటి? నెంబర్స్ 1 ఈజ్ ఎ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ 12, 2 ఈజ్ ఎ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ 12, 3 ఈజ్ ఎ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ 12, 4 ఈజ్ ఎ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ 12, 6 ఈజ్ ఎ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ 12. Here what is the common rule? Here
ఈ సెట్లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ అన్నీ కూడా ఏ కామన్ రూల్ పాటిస్తున్నాయి? ఫాలో ఏ కామన్ రూల్. సెట్ మీన్స్ ఏ కలెక్షన్ ఆఫ్ వెల్ డిఫైన్డ్ డిస్టింక్ట్ ఆబ్జెక్ట్స్. ఓకేనా? ఫాలో ఏ కామన్ రూల్. హియర్ దీస్ ఆర్ ఆల్ numbers. These numbers are factors of the number 12. Okay na? So its set builder form is x such that x is a factor of 12. ఓకే, మనం రాయొచ్చు కదా. అన్నీ కూడా ఈ సెట్లో ఉన్న ఈ ఎలిమెంట్స్ అన్నీ కూడా, ఈ నెంబర్స్ అన్నీ కూడా 12 యొక్క ఫ్యాక్టర్స్ కాబట్టి ఎక్స్ అనుకుంటున్నాం ఎలిమెంట్. సో ద ఎక్స్ ఈజ్ ఏ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ 12. Okay, now second one, set q is equal 1 by 2, 1 by 4, 1 by 8, 1 by 16. Okay na? Here the elements, once you observe 1 by 2, 1 by 4 means 1 by 2 square, 1 by 8 means 1 by 2 whole cube, 1 by 16 means 1 by 2 power 4. Okay na? So its set builder form ఏమవుతుంది? x such that x is equal to 1 by 2 power n. Okay na? 1 by 2 power n. Now n value less than 5, n value less than 5 and n is belongs to natural number. చూడండి, న్యాచురల్ నెంబర్లో 5 లోపున 5 లోపున న్యాచురల్ నెంబర్స్ తీసుకుందాం. n is equal 1 రాస్తే 1 by 2 power 1 is 1 by 2. n is equal 2 రాస్తే 1 by 2 power 2 means 1 by 4. n is equal 3 రాస్తే 1 by 2 power 3 means 1 by 8. and less than 5 కదా, న్యాచురల్ నెంబర్ less than 5 means n is equal 4 వరకు, మనం 4 వరకు తీసుకోవాలి. n is equal 4 తీసుకుని 1 by 2 power 4 means 1 by 16. సో దీని రోస్టర్ ఫామ్కి సెడ్యులర్ ఫామ్ ఇది అవుతుంది. x such that x is equal 1 by 2 power n, n less than 5, n belongs to natural number. Okay, third problem, write any two set builder forms of null set. Okay na? null set ki examples రాయాలి. 1, write any two set builder forms of null set. సో a is equal to నేమ్ తీసుకుంటే నల్ సెట్ అయ్యే విధంగా రాసుకోవాలి సెట్ని మనం. ఓకేనా? సెట్ బిల్డర్ ఫార్మ్స్ రాయాలి. x such that x is a natural number between 2 and 3. ఓకేనా? మనము నల్ సెట్కి ఒక సెట్ బిల్డర్ ఫామ్ రాయాలి. అంటే x such that x is a natural number between 2 and 3. 2 and 3 మధ్యలో ఏమైనా న్యాచురల్ నెంబర్స్ ఉంటున్నాయి? మనకు ఏముండవు కదా. అంటే కాబట్టి నేను తీసుకున్న x such that x is a natural number between 2 and 3 is a empty set. ఓకేనా? సెకండ్ వన్, b, x such that x is an odd prime number less than 3. ఓకేనా? x such that x is an odd prime number. Odd prime number means prime number and odd number means odd prime number, first odd prime number is 3, 3, 5, 7, these are all odd prime numbers. Okay na? x such that x is an odd prime number less than 3 means 3 లోపు మనకి ఏమైనా ఆడ్ ప్రైమ్ నెంబర్స్ ఉన్నాయా? ప్రైమ్ నెంబర్ ఉంది ఒకటి, ఏంటి అది 2, కానీ 2 ఈజ్ ఏ ఈవెన్ ప్రైమ్ అవుతుంది. సో x such that x is an odd prime number less than 3 is a empty set. Okay na? Fourth problem, a null set is represented by Rama as a set of 5 and Sridhar as set of 0. Who is correct? Justify your answer. మరి నల్ సెట్ని రామానేమో ఈ విధంగా, శ్రీధర్ ఏమో ఈ విధంగా రిప్రజెంట్ చేస్తే ఎవరు కరెక్ట్ అంటారు? హూ ఈజ్ కరెక్ట్ అంటే బోత్ ఆర్ రాంగ్. ఎందుకు? దిస్ సెట్ అండ్ దిస్ సెట్ కంటైనింగ్ వన్ ఎలిమెంట్. సో మరి నల్ సెట్ అంటే ఎలిమెంట్స్ లేకుంటేనే నల్ సెట్ అంటాం కదా. సెట్ డస్ నాట్ కంటైన్ ఎనీ ఎలిమెంట్, దెన్ ద సెట్ ఈస్ కాల్డ్ ఏ నల్ సెట్. సో హియర్ బోత్ ఆర్ రాంగ్. బోత్ Rama and Sridhar are wrong. Both are wrong. ఎందుకు? Since the sets
ఏంటి దిస్ సెట్ అండ్ దిస్ సెట్. ద సెట్స్ set of 5 and set of 0 containing element ఈ రెండు సెట్లు కూడా మూలకాలను కలిగి ఉన్నాయి కాబట్టి ఇది ఎంప్టీ సెట్ కావు. ఎందుకు జస్టిఫై యువర్ ఆన్సర్ అన్నాడు. ఎందుకంటే ద సెట్స్ సింగిల్టన్ 5 అండ్ సింగిల్టన్ 0 కంటైనింగ్ ఎలిమెంట్స్ని కలిగి ఉన్నాయి కాబట్టి ఇవి ఏంటి నల్ సెట్ కావు. కాబట్టి ఇద్దరు రామ అండ్ శ్రీధర్ బోత్ ఆర్ రాంగ్. ఓకే, ఫిఫ్త్ ప్రాబ్లం. రైట్ ఆల్ ద సబ్సెట్స్ ఆఫ్ ద సెట్ K ఈజ్ ఈక్వల్ సెట్ ఆఫ్ 1, 3, 5, 7. ఇక్కడ సెట్ K ఈజ్ ఈక్వల్ 1, 3, 5, 7 ఆర్ ద ఎలిమెంట్స్. అయితే రైట్ ఆల్ ద సబ్సెట్స్. Suppose the set A contains n elements, then we can write 2 power n subsets. ఓకేనా, మనము ఒక సెట్లో మూలకాలు n మూలకాలు ఉంటే ఆ సెట్ గల ఉపసమితుల సంఖ్య 2 power n. ఇక్కడ మరి ఈ సెట్లో ద నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ ద సెట్ K ఈజ్ 4. సో ఈ సెట్కి మనం సబ్సెట్స్ రాస్తాము 16. నెంబర్ ఆఫ్ సబ్సెట్స్ ఆఫ్ ద సెట్ K ఈజ్ 16. ఓకేనా. So subsets of K are first 5. Empty set is the subset of every set. ఓకేనా, మనము సబ్సెట్స్ రాయాలంటే ఏంది, ఇందులో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ తోటి మనము ఇందులో ఉన్న ఈ సెట్ Kలో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ తోటి మనం సెట్స్గా రాయాలి. ఓకేనా, ఫస్ట్ 1, 1 ఎలిమెంట్స్ తోటి తీసుకుందాం. సింగిల్టన్ 1 ఈజ్ ఏ సబ్సెట్ ఆఫ్ ద సెట్ K. 1, 1 ఎలిమెంట్తో మనం సెట్ రాద్దాం. 1 తర్వాత 3తో ఒక సెట్, 5తో ఒక సెట్, 7తో. ఫస్ట్ ఎంప్టీ సెట్ రాసినాం సబ్సెట్లో. తర్వాత సింగిల్టన్ సెట్స్ రాద్దాం. ఫస్ట్ ఎంప్టీ సెట్, తర్వాత సింగిల్టన్ సెట్లు, తర్వాత 2 ఎలిమెంట్స్ తీసుకుని రాద్దాం. 1 ఫస్ట్ ఫిక్స్ చేసుకుందాం. 1, 3 ఈజ్ ఏ సబ్సెట్. ఎందుకు, ఇందులో ఉన్న ప్రతి మూలకము ఇందులో ఉన్న ప్రతిదీ ఇందులో ఉంది కాబట్టి దిస్ ఈజ్ సబ్సెట్ ఆఫ్ ద సెట్ K. ఓకేనా. 1, 3 తర్వాత 1ని ఫిక్స్ చేసిన 1, 3, 1, 5, 1, 7 ఈ విధంగా రాద్దాం. 1, 3 తర్వాత 1, 5 ఈజ్ ఏ సబ్సెట్ ఆఫ్ ద సెట్ K. నెక్స్ట్ 1, 7. ఓకేనా, 2 ఎలిమెంట్స్తో ఇది వచ్చింది. 1 ఫిక్స్ చేసి రాసినాం. తర్వాత నెక్స్ట్ 3ని ఫిక్స్ చేసి 3, 5 ఈజ్ ఏ సబ్సెట్ ఆఫ్ ద సెట్ K. నెక్స్ట్ 3, 7. ఓకేనా, 3, 7 రాసినాం ఒక సబ్సెట్. నెక్స్ట్ 3, 7 అయిపోయింది, ఇది కూడా ఫిక్స్ అయిపోయింది ఫస్ట్. తర్వాత నెక్స్ట్ 5, 7. ఓకేనా, 5 ఫస్ట్ తీసుకొని తర్వాత రాసుకున్నాం మనం. 5, 7 తోటి ఒక సబ్సెట్ వచ్చింది. ఇప్పుడు 7 చేసి 7, 1 రాసినాం అనుకోండి. 1, 7 మనకు సెట్లో మూలకాల మనకు వరుస క్రమం ఎలా ఉన్నా కూడా ఒకే విధము. ఇదైనా 1, 7 సెట్ 1, 7 అయినా 7, 1 అయినా సేమ్ కాబట్టి 7, 1 రాయలేము, 7, 3 రాయలేము. ఎందుకు 3, 7 వచ్చేసింది. 7, 5 రాయలేము ఎందుకంటే 5, 7 వచ్చేసింది. ఇక 2 ఎలిమెంట్స్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు 1, 3ని ఫిక్స్ చేసేసి 1, 3 ఈ సెట్లో 1, 3 తోటి 5 అని అంటే 3 ఎలిమెంట్స్తో తీసుకుందాం. 1, 3, 5 నెక్స్ట్ 1, 3, 7. ఓకేనా, 1, 3, 7 అయిపోయింది. ఇక నెక్స్ట్ ఏం రాయొచ్చు, 3, 5ని ఫిక్స్ తీసుకుందాం. 3, 5 7. ఓకేనా, 3, 5, 7 తీసుకున్నాం. తర్వాత 3, 7, 1 తీసుకున్నాం అనుకోండి. 1, 3, 7 ఉంటుంది కాబట్టి 5, 7, 1 తీసుకున్నాం అనుకో. 5, 7, 1 అంటే ఇక్కడ వచ్చిందా మనకు. ఈ 5, 7 ముందు రాసుకొని 1 అంటే అది లేదు కాబట్టి 5, 7, 1. మనకి ఇప్పటికి ఎన్ని సెట్స్ వచ్చినాయి, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 వచ్చేసినాయి. ఓకేనా, ఇప్పుడు ఎవ్రీ సెట్ ఈజ్ ఏ సబ్సెట్ ఆఫ్ ఇట్ సెల్ఫ్. మళ్ళీ ఇదే తీసుకోవాలి. 3 ఎలిమెంట్స్ తోటి అయిపోయింది కదా. 1, 3, 5, 7 ఏంటి ఇది K. చూడండి మనకు 1, 3, 5, 7 ఏమవుతుంది, ఎవ్రీ సెట్ ఈజ్ ఏ సబ్సెట్ ఆఫ్ ఇట్ సెల్ఫ్. ఈ విధంగా మనకు ఈ K అనే సెట్కి సబ్సెట్స్ ఆఫ్ ద సెట్ K ఆర్ 5, సింగిలర్ 1, సింగిలర్ 3, సింగిలర్ 5, సింగిలర్ 7, 1, 3 సెట్ 1, 5, 1, 7, 3, 5, 3, 7 ఈ విధంగా
మొత్తం మనకు ఎన్ని వచ్చినాయి, ఇందులో ఎలిమెంట్స్ 4 ఉన్నాయి కాబట్టి 2^4 అంటే 16 సబ్సెట్స్ వచ్చినాయి. ఓకేనా. నౌ 6th ప్రాబ్లం. If A is equal, set A is equal 1, 2, 3, 4, 5 and set B is equal set of 1, 3, 5, 7, 9, then represent these sets in a Venn diagram. అంటే మనము ఈ రెండు సెట్స్ని మనం వెన్ డయాగ్రామ్లో రిప్రజెంట్ చేయాలి. అంటే మనం రిప్రజెంట్ వెన్ డయాగ్రామ్లో అన్నప్పుడు ఫస్ట్ యూనివర్సల్ సెట్ డ్రా చేసుకోవాలి, రెక్టాంగిల్ షేప్. ఓకేనా. హియర్ ద 2 sets A and B are having common elements. Here 1, 3, 5 are the common elements in the both sets A and B. So 1, 3, 5 అనే ఎలిమెంట్స్ నెంబర్స్ ఏ అనే సెట్లో ఉన్నాయి, బి అనే సెట్లో ఉన్నాయి. కాబట్టి మనం సెట్ ఏని వెన్ డయాగ్రామ్లో రిప్రజెంట్ చేయాలంటే మనం ఏం చేస్తాము, సర్కిల్గా డ్రా చేసుకుంటాం. ఓకేనా. ఇది సెట్ బిని ఇక్కడ మరి కూడా సర్కిల్గా డ్రా చేస్తాం. ఇక్కడ ఈ 2 సెట్లలో కామన్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ 2 ఇప్పుడు ఎలా తీసుకోవాలి, ఇంటర్సెక్టింగ్గా తీసుకోవాలి. ఓకేనా. అంటే ఇది ఏ, ఇది బి. మరి వాట్ ఆర్ కామన్ ఎలిమెంట్స్ ఏంది, కామన్ నెంబర్స్ 1, 3, 5. సో ఇక్కడ కామన్ పోర్షన్లో తీసుకుందాం 1, 3, 5ని. ఓకేనా. రిమైనింగ్ ఏలో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ ఏంది 1, 3, 5 తప్ప రిమైనింగ్ ఎలిమెంట్స్ 2, 4. సో 2ని 4ని ఇక్కడ తీసుకోవాలి. సో సెట్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ అన్నప్పుడు సెట్ ఏ అంటే 1, 2, 3, 4, 5 ఆర్ ద ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ ద సెట్ ఏ. మరి సెట్ బి అంటే ఏమవుతుంది, ఈ 1, 3, 5 తప్ప మిగిలిన ఎలిమెంట్స్ ఏంది 7, 9. 7ని 9ని ఇక్కడ తీసుకోవాలి. ఓకేనా. సెట్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ 1, 3, 5, 7, 9. ఈ విధంగా మనము వెన్ డయాగ్రామ్గా రిప్రజెంట్ చేయడం, ఈ విధంగా రిప్రజెంట్ చేస్తాం. ఇప్పుడు 7th ప్రాబ్లం. ఇఫ్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ 2, 4, 6, 8, 10. చూడండి, A is equal to set of A 2, 4, 6, 8, 10 అని, B is equal 1, 3, 5, 7, 9 అని. Then represent these sets in a Venn diagram. చూడండి, these 2 sets have no common elements. చూడండి, ఇందులో ఇవి 10 వరకు ఉన్న ఈవెన్ నెంబర్స్, ఇవి 10 లోపు ఉన్న ఆడ్ నెంబర్స్. అంటే these 2 sets have no common elements, means these 2 sets are disjoint sets. సో మనం అప్పుడు ఎలా తీసుకుంటాము disjoint sets అన్నప్పుడు, డిజాయింట్ సెట్స్కి ఇది యూనివర్సల్ సెట్, సెట్ ఏ సెట్ అంటే ఇంటర్సెక్ట్ చేసుకోకుండా తీసుకోవాలి, నాట్ ఇంటర్సెక్ట్. ఎందుకంటే కామన్ ఎలిమెంట్స్, కామన్ పోర్షన్ లేదు కదా అన్నప్పుడు ఏలో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ని 2, 4, 6, 8, 10 ఆర్ ద ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ సెట్ ఏ. ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ సెట్ బి ఇస్ 1, 3, 5, 7, 9. ఈ విధంగా మనము దీన్ని వెన్ డయాగ్రామ్లో రిప్రజెంట్ చేస్తాం. ఓకేనా. 8th ప్రాబ్లం. ఇఫ్ సెట్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ సెట్ ఆఫ్ 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 అండ్ ద సెట్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ సెట్ ఆఫ్ 1, 3, 5, 7, 9, దెన్ రిప్రజెంట్ దీస్ సెట్స్ ఇన్ ఏ వెన్ డయాగ్రామ్. మనము ఫస్ట్ 6th ప్రాబ్లంలో చూసినప్పుడు 2 సెట్స్ ఎలా ఉన్నాయి, కొన్ని ఎలిమెంట్స్ ఇందులో ఉన్న కొన్ని ఎలిమెంట్స్, ఇందులో ఉన్న కొన్ని ఎలిమెంట్స్ కామన్గా ఉన్నాయి. 7th ప్రాబ్లం ఎలా ఉన్నాయి అంటే డిస్జాయింట్ సెట్స్, అంటే 2 సెట్స్ కూడా 2 సెట్లకు కూడా కామన్ ఎలిమెంట్స్ అనేవి లేవు. ఓకేనా. అంటే డిస్జాయింట్ సెట్స్ అంటే 2 సెట్స్ హ్యావ్ నో కామన్, డస్ నాట్ కంటైన్ ఎనీ కామన్ ఎలిమెంట్స్, అంటే అప్పుడు అవి డిస్జాయింట్ సెట్స్ అనమాట. ఇప్పుడు ఎలా ఉన్నాయి చూడండి, ఇక్కడ ఈ 2 సెట్స్ ఎలా ఉన్నాయి, ఇందులో ఉన్న అన్ని, ఇందులో 1 నుంచి 9 వరకు ఉన్నాయి. బి అనే సెట్లో 1, 3, 5, 7, 9. ఇందులో ఉన్న బి అనే సెట్లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ అన్నీ కూడా ఆల్ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ సెట్ బి ఆర్ ద ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ సెట్ ఏ. ఇందులో ఉన్న అన్నీ కూడా ఇందులో ఉన్నాయి కాబట్టి, అంటే దీన్ని వెన్ డయాగ్రామ్లో రిప్రజెంట్ చేసేటప్పుడు ఏ విధంగా చేస్తాం మరి అంటే, యూనివర్సల్ సెట్ ఇది ఏమవుతుంది, సెట్ బి అనేది సబ్సెట్ ఆఫ్ సెట్ ఏ కాబట్టి ఫస్ట్ బి అనే సెట్ని తీసుకొని ఏ అనే సెట్, ఇది బి, ఇది ఏ. ఫస్ట్ బిలో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ 1, 3, 5, 7, 9. ఓకేనా. బిలో ఉన్నాయి కాకుండా రిమైనింగ్ మిగిలిన ఏలో ఉన్నాయి ఏంటి, 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. Set B అంటే మీన్స్ 1, 3, 5, 7, 9 are the elements of set B.
అండ్ సెట్ ఏ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ఓకేనా, అంటే మనము 2 సెట్స్ ఇచ్చి దాన్ని వెన్ డయాగ్రామ్లో రిప్రజెంట్ చేయనప్పుడు మనకు ఎలా ఉంటాయి, 2 సెట్స్ ఫస్ట్ అందులో ఉన్న కామన్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయనుకుంటే మనము సర్కిల్స్ ఇంటర్సెక్టింగ్గా తీసుకొని కామన్ ఎలిమెంట్స్ని ఇంటర్సెక్టింగ్ పోర్షన్లో రాసుకోవాలి. ఓకేనా, మరియు ఒకవేళ డిస్జాయింట్ సెట్స్ అనుకుంటే మనము వేరువేరుగా తీసుకోవాలి, 2 సర్కిల్స్ తీసుకొని సెట్ ఏ ఎలిమెంట్స్ సెట్ బి ఎలిమెంట్స్ ఇక్కడ రాసేయాలి. లేదా ఏలో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ అన్నీ లేదా బీలో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ అన్నీ సెట్ ఏలో ఉన్నాయనుకోండి, బి అనే సెట్ని ఏలో తీసుకోవాలి, బి ఈ సబ్ సెట్ ఆఫ్ ఏ అయితే ఈ విధంగా తీసుకోవాలి. ఓకేనా. 9th ప్రాబ్లం, given that A and B are non-empty disjoint sets, represents A union B in a Venn diagram by shaded region. Okay, here A comma B are disjoint sets. మనం A union B ని వెన్ డయాగ్రామ్గా రిప్రజెంట్ చేయాలి షేడెడ్ రీజియన్లో. అంటే డిస్జాయింట్ సెట్స్ మీన్స్ దీస్ 2 సెట్స్ హ్యావ్ నో కామన్ ఎలిమెంట్స్. ఓకేనా, మనము వెన్ డయాగ్రామ్గా రిప్రజెంట్ చేయడం కోసం ఫస్ట్ రెక్టాంగిల్ని యూనివర్సల్ సెట్ ఏంటి డిస్జాయింట్ సెట్స్. సో మనము ఏ అనే సెట్ని సర్కిల్గా బి అనే సెట్ని సర్కిల్గా తీసుకుందాం. డిస్జాయింట్ కాబట్టి ఇంటర్సెక్ట్ చేసుకుంటూ వేరువేరుగా. ఇప్పుడు మరి ఏం చేయాలి, రిప్రజెంట్ ఏ యూనియన్ బి ఇన్ వెన్ డయాగ్రామ్ అన్నాడు. అంటే బై షేడెడ్ రీజియన్ అంటే ఏమవుతుంది, ఏని మొత్తము ఇది, బి అంటే ఇది, ఇప్పుడు మనకు ఏ యూనియన్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమొస్తుంది, షేడెడ్. ఏలో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ని బిలో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ని కలిపి మనం ఏం చేసుకుంటాం, ఏ యూనియన్ బి, ఇది షేడెడ్ రీజన్ మొత్తం కూడా ఏ యూనియన్ బి అని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు 10th ప్రాబ్లం, గివెన్ దట్ ఏ అండ్ బి ఆర్ నాన్ ఎంప్టీ డిస్జాయింట్ సెట్స్, రిప్రజెంట్ ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి ఇన్ వెన్ డయాగ్రామ్ బై షేడెడ్ రీజన్. సేమ్ ఇక్కడ ఎలా తీసుకున్నాము, మళ్ళీ అగైన్ రెక్టాంగిల్ యూనివర్సల్ సెట్ మ్యూ. ఇక్కడ ఏమంటుండు, డిస్జాయింట్ సెట్స్ కాబట్టి మనము ఇంటర్సెక్టింగ్ కాకుండా దూరం గ్యాప్ తీసుకోవాలి. ఏ సెట్ బి సెట్, మరి ఇప్పుడు ఏంటి, ఏం రిప్రజెంట్ చేయాలి, రిప్రజెంట్స్ ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి ఇన్ ఏ వెన్ డయాగ్రామ్ బై షేడెడ్ రీజియన్. మరి ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి మీన్స్ కామన్ ఎలిమెంట్స్ of the set A and B. There is no common element. ఎందుకు because these 2 sets are disjoint sets. కాబట్టి మనకి దీని యొక్క వెన్ డయాగ్రామ్ తీసుకుంటే షేడెడ్ రీజియన్ ఏమొస్తుంది, ఎంటీ వస్తుంది. సో ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5. దీన్ని షేడ్ చేసిన ఏమవుతుంది, షేడెడ్ రీజియన్ ఏమవుతుంది, ఎంటీ. మనకి ఇక్కడ ఇందులో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ ఇందులో ఉన్న కామన్ ఎలిమెంట్స్ ఏమీ లేవు కాబట్టి మన కామన్ పోర్షన్ కామన్ పార్ట్ ఏం రావట్లేదు, డిస్జాయింట్ సెట్స్ అన్నప్పుడు రావు. కాబట్టి ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి దీని యొక్క వెన్ డయాగ్రామ్ ఏమవుతుంది, ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ 5. ఓకేనా. 11th ప్రాబ్లం, ఇఫ్ డి ఈజ్ ఈక్వల్ సెట్ ఆఫ్ ఎక్స్ సచ్ దట్ ఎక్స్ ఈజ్ ఏ ఆడ్ ప్రైమ్ నెంబర్ లెస్ దాన్ 10 అండ్ ద సెట్ ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఎక్స్ సచ్ దట్ ఎక్స్ ఈజ్ ఏ ప్రైమ్ నెంబర్ 1 less than x less than 9, then can you say D and S are equal sets? Justify your answer. Okay, now equal sets means when we say that the 2 sets are equal, every element of first set is an element of second set. A and B are equal sets means every element of A is an element of B, every element of B is an element of A. Okay, now then A and B are equal set, call A and B are equal sets. Here the set D is equal, what is given, x such that x is a odd prime number less than 10, odd prime number. So prime number and odd అంటే ఎక్సెప్ట్ 2 అనమాట. లెస్ దాన్ 10 లోపు ఉన్న ప్రైమ్ నెంబర్స్ 2 తీసుకోదు, 2 అనేది ఈవెన్ ప్రైమ్ అవుతుంది కాబట్టి ఎక్స్ సచ్ దట్ ఎక్స్ ఈజ్ ఏ ఆడ్ ప్రైమ్ నెంబర్ మీన్స్ వాట్ ఆర్ ద ఎలిమెంట్స్ 3, 5, 7 ఆర్ ద నెంబర్స్, ఆడ్ ప్రైమ్ నెంబర్స్ లెస్ దాన్ 10. And what is S? S is equal x such that x is prime number greater than 1 and less than 9. Here 1 less than x less than 9 means x is greater than 1 and x is less than 9. x అనేది అంటే ఇక్కడ ఈ ప్రైమ్ నెంబర్ ఎలా ఉండాలి, 1 కన్నా పెద్దది 9 లోపు ఉన్న ప్రైమ్ నెంబర్. ఓకేనా.
అంటే ఏంటివి మనం 2 ఈజ్ ఏ ప్రైమ్ నెంబర్, ఈవెన్ ప్రైమ్ కాబట్టి ఇక్కడ ప్రైమ్ నెంబర్ అన్నాడు కాబట్టి 2 అనేది వస్తుంది, 2 తీసుకోవచ్చు మనం. నెక్స్ట్ ప్రైమ్ నెంబర్ 3, 5 తర్వాత 7 అంటే 9 లోపు ఉన్నాయి కాబట్టి 2, 3, 5, 7 ఆర్ ద ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ ద సెట్ ఎస్. నౌ హియర్ D అండ్ S ఆర్ ఈక్వల్ సెట్స్ అంటుండు. దెన్ కెన్ యూ సే D అండ్ S ఆర్ ఈక్వల్ సెట్స్? నో, హియర్ D అండ్ S ఆర్ నాట్ ఈక్వల్ సెట్స్. ఎందుకు? ద 2 is an element of the set yes, but 2 is not an element of set D. Okay na? The sets ఏమనాలి? The sets D and S are not equal sets. Equal sets కావు. Since 2 belongs to S కానీ but 2 is not belongs to D. 2 అనేది సెట్ ఎస్లో ఎలిమెంట్ కానీ 2 అనేది సెట్ డిలో కాదు కాబట్టి, అంటే ఇందులో ఉన్న ప్రతి ఎలిమెంట్ ఇందులో ఉండాలి, ఇందులో ఉన్న ప్రతి ఎలిమెంట్ ఇందులో ఉంది కానీ ఇందులో ఉన్నది ఇందులో లేదు, ఇది దీనికి సబ్సెట్ అవుతుంది కదా. కాబట్టి సో ఎస్ అండ్ డి ఆర్ నాట్ ఈక్వల్ సెట్స్. ఎందుకు? సిన్స్ 2 బిలాంగ్స్ టు ఎస్ బట్ 2 ఈజ్ నాట్ బిలాంగ్స్ టు డి, సెట్ డి కాబట్టి. ఓకేనా? 12th ప్రాబ్లం. If set A is equal to set of 2, 4, 8, 16, 32 all the elements, and the set B is equal to set of 0, 2, 4, 6, 8, then find A union B. Okay na? A union B. First write the given sets A is equal to and B is equal. A union B is equal. First write the set A 2, 4, 8, 16, 32. Here operation is union. Take union. And write the set B 0, 2, 4, 6, 8. Okay now. Now A union B means first write the all elements of A. All elements of A 2, 4, 8, 16, 32. And write all the elements of B also. Okay na. ఇప్పుడు హియర్ B ఎలిమెంట్స్ రాసేటప్పుడు మనము Bలో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ Aలో ఉన్నాయి అనుకోండి, వాటిని మాత్రం ఓన్లీ వన్ టైమే రాసుకోవాలి. ఏ యూనియన్ బిలో మనము సెట్ అంటే ఏమనుకున్నాము? సెట్ ఈజ్ ఏ కలెక్షన్ ఆఫ్ వెల్ డిఫైన్డ్ డిస్టింక్ట్ ఆబ్జెక్ట్స్ కాబట్టి ఏ యూనియన్ బి మీన్స్ ఆల్ ద ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ ఏ అండ్ ఆల్ ద ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ బి, బట్ రిపీటెడ్ ఎలిమెంట్స్ మాత్రము, రిపీటెడ్ నెంబర్స్ని టేక్ ఓన్లీ వన్ టైం. ఓకేనా? కాబట్టి ఏని రాసినా బిని రాస్తున్నా కానీ రిపీటెడ్ అయితే మాత్రం 0 ఈజ్ నాట్ అన్ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ సెట్ ఏ కాబట్టి 0 రాస్తున్నా. 2 రాసేటప్పుడు చూసుకోవాలి, ఏలో ఉంది కాబట్టి డోంట్ రైట్, మనం రాయాల్సిన అవసరం లేదు. 4 ఈజ్ అన్ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ ద సెట్ ఏ, మనం రాయద్దు. 6 ఏలో లేదు కాబట్టి రాసుకోవాలి. 8 ఉంది ఆల్రెడీ కాబట్టి ఈ విధంగా ఏ యూనియన్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫస్ట్ రైట్ ద ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ సెట్ ఏలో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ రాసి తర్వాత బీలో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ రాసేటప్పుడు అవి ఆల్రెడీ రాస్తే అవి రాయొద్దు, రాయని మాత్రమే బీలోని రాయని మాత్రం రాయాలి అన్నీ. ఓకేనా? అంటే ఏంది? ఫస్ట్ ఆర్డర్ ప్రకారం రాసుకొని 0, 2, 4, 6, 8, 16, 32. This is the A union B. Okay. 13th problem. If set A is equal set of A, B, C, D, E, F, and set B is equal set of A, E, I, O, U, set of vowels, then find A intersection B. Okay na? Given A is equal set A is equal set of A, B, C, D, E, F, and set B is equal A, E, I, O, U అని తీసుకున్నాం, రాసుకున్నాం. ఓకేనా? దిస్ ఈజ్ గివెన్. నౌ A intersection B means first write the set A, B, C, D, E, F. Here operation is intersection. Writing intersection. The set B A, E, I, O, U. Okay na? Intersection means write the common elements of the set A and B. A మరియు Bలో ఉన్న కామన్ ఎలిమెంట్స్, ద కామన్ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ ద సెట్ A and B ఆర్ ద ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ ద సెట్ A intersection B. ఓకేనా? A intersection B మీన్స్ ఇందులో ఏమి ఉంటాయి ఎలిమెంట్స్గా? కామన్ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ దీస్ టూ సెట్స్ ఆర్ ద ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ ద సెట్ A intersection B. సో A here, సో A ఈజ్ కామన్ ఇన్ బోత్, సో A ఈజ్ అన్ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ A intersection B. రెండిట్లో ఉంది కాబట్టి A intersection Bలో ఉంటుంది. B ఈజ్ నాట్ కామన్ ఇన్ బోత్ కాబట్టి B అనేది ఉంది A intersection Bలో ఉండదు. C ఉండదు. D నో. E ఈజ్ కామన్,
in both sets. So E is an element of the set A intersection B. So A comma E, A, E are the common elements of both sets. So A comma E are the elements of set A intersection B. Okay na? 14th problem. If A set A is equal set of 1 comma 2 comma 3 comma 4 comma 5 comma 6 and set B is equal set of 1 comma 3 comma 5 comma 7 comma 9, then find the A minus B, difference of the sets A and B. A minus B find out shall. Okay, given set A and set B is equal, మనం తీసుకున్నాం. Now we have to find A minus B. Write first the set A 1 comma 2 comma 3 comma 4 comma 5 comma 6. మనం find A minus B అనే కదా. సో మనం A minus find out చేయడం కోసం A minus B is equal A minus B, set B 1 comma 3 comma 5 comma 7 comma 9. A minus B means only elements of A are the elements of the set A minus B. A minus B లో ఎలిమెంట్స్కి ఏముంటాయి? ఓన్లీ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ ద సెట్ ఏ. అంటే బీలో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ని ఏలో నుంచి తీసివేయాలి. 1 ఉంది, బీలో ఉన్న ఏంటి చూసుకోండి, బీలో ఉన్నాయి 1, సో దీన్ని రాయొద్దు. నెక్స్ట్ 3 దీన్ని కూడా రాయొద్దు. నెక్స్ట్ 5 ఇది కూడా, నెక్స్ట్ 7 అవసరం లేదు. ఇక రిమైనింగ్ ఎలిమెంట్స్ ఇందులో లేవు కాబట్టి అవసరం లేదు. మనకి ఇందులో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ ఇందులో ఉంటే వాటిని తీసేసి సబ్ట్రాక్ట్ అంటే రిమూవ్ చేయాలి. అండ్ రిమూవ్ చేస్తే ఏమైంది, 1ని 3ని 5ని రిమూవ్ చేస్తే రిమైనింగ్ ఎలిమెంట్స్ ఏంది 2 4 6. చూడండి 2 4 6 ఆర్ ద elements of only set A only. These are not an elements of set B. In the A minus B లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ ఎందులో ఉంటాయి, ఓన్లీ ఏలోనే ఉంటాయి, బీలో ఉండవు. కాబట్టి దిస్ ఈస్ A minus B. A minus B means only elements of the set A only. ఓకేనా. B minus A means only elements of the set B only. ఓకేనా. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.